जानशीन मान लो, अली को जानशीन मान लो। और खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो। कि हर नबी का नाज है हुसैन, हर नबी का नाज है हुसैन, हर नबी का नाज है हुसैन, हर नबी का नाज है हुसैन। फख्र मुरसलीन मान लो, फख्र मुरसलीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो। इश्क एक मकान है अगर, 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 हुसैन को मकीन मान लो, हुसैन को मकीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे भाई अजीज पीर भाइयों मुसलमान दोस्तों सलाम। अज असीं मुहर्रम दी साले सवाब की महफल च इकट्ठे होए। साडा मकसद इमाम अली मुकाम की उस कुर्बानी की याद ताज़ा करना जिहड़ी अज तो कई साल पहला अमर कर गई, जिंदा जावेद कर गई, अपना नाम उच्चा कर गई, दीन नूं बुलंद कर गई। साडा अपना एक मामूल है। कुछ जी काले कपड़े पा के समझते हैं कि असां फर्ज अदा करते हैं, कुछ जी ये समझते हैं कि असां मातम करके ते फर्ज अदा करते हैं, कुछ जी जड़े ने ये समझते हैं कि असां एक महफल की सी, लंगर पका के दोस्तों को खुआ के असां अपना फर्ज अदा कर। क्या सिर्फ इन्नी गल ही काफ़ी है या उन्हों का उसवा कुछ होर भी है सी, तरीका कुछ होर भी है सी, कुछ सानू कुछ होर भी करना चाहिए या इन्ना ही काफ़ी है? चौल तो खा लेने ने, लंगर तो खा लेना। गल ये नहीं होती। लंगर तो असी नाम ही मसीते आ भी ये भी मालक करीम ने देना, रिज़्क़ दा जुम्मा जो ले आ उस नशई नूं जिहड़ा बहनी दे उत्ते डिग्गिया हुंदा है, गंदे पानी के उत्ते वो डिग्गिया होंदा है, सड़क के उत्ते डिग्गिया होंदा है, रिज़्क़ तो उन्होंने भी दे छड्डदा है, तो फिर तुसीं तो अल्लाह के घर च आए। ये किस तरह हो सकता है कि तुहानूं रिज़्क़ ना लगे? गल रिज़्क़ दी नहीं, गल लंगर खाण दी नहीं, गल सिर्फ इस हद तक है कि सारी रात असीं महफल सुनते रहिए, सारी रात असीं पैसे सुटते रहिए, सारी रात असीं नारे लाते रहिए, सारी रात उत्थे बैठे रहिए, तो सवेरे असीं आखिए
कि फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो क्या साडा फर्ज अदा हो गया? सारा दिन असी मातम करते रहिए, साढ़े कोल खून के नाल साढ़े कपड़े आलूदा हो जाए, सारा दिन असी सड़क के उत्ते नंगी पैरी फिरते रहिए तो असी नमाज ना पढ़ीए तो क्या साडा फर्ज अदा हो गया? मैनू किसी ते भी इतराज़ नहीं कि किहड़ा किस तरह याद मनाता पिया, वो मनाता रहे जिस तरह भी उसका तरीका है। मैं तो गल सिर्फ ये करना पिया कि इमाम ने सानू दर्स किहड़ा दिता। जिस वेले आप दा सिर मुबारक कूफे के बाजारां दे विच फिराया गया, उस जिहड़ा सिर सी उहदे नाल धड़ मौजूद नहीं सी ते उहदे विचों आवाज़ काहदी आउंदी सी? कुरान। जे उहदे विचों उदों भी कुरान की आवाज़ आउंदी सी ते तू चंगा भला हो के भी कुरान ना पढ़े तो फिर तू किहड़ा तरीका अपनाया? यजीद भी आंदा सी कुरान पढ़न की लोड़ कोई नहीं, यजीद आंदा सी शराब पी लिया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। यजीद आंदा सी किसी भी बीबी के नाल जो मर्जी ये कर लै, इहदे ते सज़ा जज़ा कोई नहीं। यजीद भी आंदा सी कि जिहड़ी शै दे उत्ते मैं हत्थ रख ला वो मेरा ही हक है। अज तू भी किसी का हक अदा नहीं करता, अज तू भी किस शराब पीन लग्या शर्म नहीं करता, अज तू किसी की धी भैन को वेखन लग्या शर्म नहीं करता, तो तू कद तू यजीद तेनू आखी तो तेन बड़ा दुख पहुँचता है। काम तो तू इमाम हुसैनिया वाले करता कोई नहीं, नारा लाना हुसैनीयत जिंदाबाद, दावा तेरा ये वे कि मैं हुसैनी हाँ, तू हुसैनी का एडा वड्डा इतने उतों लैके 10 रुपया का हुसैनी लाया होंगे कि जी मैं हुसैनी हाँ। हुसैनिया वाले काम हुसैनी से कम अज कम जकम मुहर्रम तो लैके मसीत का वेड़ा भरिया होंगे। जे हुसैनी से तो फिर कम अज कम तू मतलब कि जिस दिन का इमाम का जिक्र आया सी उस दिन का तू कुरान तो पढ़ता हूँ। मैं किस तरह का हुसैनी हाँ कि एक गल भी मैं वो नहीं करता जिहड़ी इमाम पाक ने की थी। काम सारे मेरे यजीद वाले ने, जब नारा मेरा हुसैनी हो, दावा मेरा हुसैनी हो, ये किस तरह के हुसैनी आ? तुसीं थां खरीदते हो, जगह खरीदते हो, काहदे वास्ते? कोई ज़राअत वास्ते खरीदता है, कोई आंदा मैं इत्थे कारखाना बनाऊंगा, कोई आंदा मैं अपने वास्ते कोई रिहायश वास्ते कोठी बनाऊंगा। असी थावां इस काम वास्ते खरीदने, कोई अपने मत खरीदता है, कोई अपनी औलाद वास्ते खरीदता है कि मैं एक थां नहीं लईए शाह जी सारे मुंडियां दे चलो 4-4 मरलियां दे विच अपने अपने बना लैण। जे मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम ने थां खरीदी तो इस वास्ते कि इत्थे मेरे बेटे ने शहीद होना। साडे काम किस तरह दे ने? नाम मौला अली का लेने काम सारे साढ़े जोड़े ने वो पुठे ने। मौला अली का तो बड़ा फैसला अल्लाह के नबी ने कर आख्या जिहड़े वेले उन्होंने जिक्र करो तो जिन्हों के चेहरिया के उत्ते रौनक आ जाए समझ लो ये सारे मोमन ने, ये सारे अल्लाह को मनण वाले ने, ये सारे नबी ते इतबार करने वाले ने। तो जे उन्होंने चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए, उन्होंने कोई तकलीफ पहुँचे तो फिर समझ लो जो कुछ है ने फिर आखण की लोड़ ही कोई। यजीदी वास्ते लिखण की लोड़ नहीं होती, साडा अमल यजीदियां वाला होता। किसी का हक मार के खा लीए तो यजीद होर किनू आंदे? मैं किसी की धी भैन को वेखन लग्या मैनू एहसास नहीं होता इस गल का कि मैं जो कुछ पिया करता वहाँ क्या ये दुरुस्त है या गलत है। जिहड़े वेले काम जिन्ना वाले करिए अपने आप को फिर अखवाण की लोड़ नहीं होती, आप ही सारे आखन लग पे, फिर उत्थे पुछण की लोड़ नहीं पई। मैनू पता है कि यह शह मेरी नहीं, मैनू पता है कि मैं इहदे सिर्फ बैठा, ये मैनू नहीं पता कि किहड़े घर चों आया। इसदा मालक तो वो जान लग्या मेरा दावा हो कि नहीं ये शह मेरी है, तो फिर मैनू वकील करन की किहड़ी लोड़ है? गवाहियां तो लभ ही जांदियां। अल्लाह के नबी के कोल 3 बंदे आए, एक ऊंट सी, एक का मुतालबा सी कि ऊंट मेरा है, दूजे का मुतालबा सी कि ऊंट मेरा है। जिहदा नहीं सी उहदे कोल नाल एक गवाह भी मौजूद सी
ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਊਠ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਠ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਊਠ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ? ਆਖਿਆ ਅਮਲ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ? ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਵਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉम्मे सलमा ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਹਾਤਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਤਬਰਕ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਛੱਡੀ? ਇਹ ਲੈ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਣਾ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਡੀ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਸਾਰੀਆ ਤੋਂ ਜਬਲ, ਸਾਰੀਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ, ਖਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਰ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਸਨ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਜੱਦੇ ਕਰੀਮ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਸਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਵਾਂ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਲਿਬਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਹਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਸਣ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ 40 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 12 ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40 ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਖ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਮਨਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈනුਲ ਆਬਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਦੇਣ, 3 ਦਿਨ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲਗਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਮਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੇਬ ਦਾਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਦੱਸ ਲਈ।
ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਥ ਖਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫਨ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਛੜੋ? ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀਓ ਘਦੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਗਿਆ? ਐਵੇਂ ਦੀਨ ਪਨਾਹ ਅਸਤੁਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਨਾਥ ਖਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ। 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਛੱਡੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਗਵੈਸ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, 6, 7, 8 ਮੁਹਰਮ। ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰ? ਸਾਹ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਖਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਮਰਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਈਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਈਦਨਾ ਅब्बास ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਪੁੱਤ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ
कि मैनू कद्दू पसंद नहीं, तो आपने फरमाया सी मदीने चो निकल जा जाके किसी होर शहर च रहो जिन्हों नबी की पसंद के उत्ते भी वो पसंद होवे, ये भी गल कोई सोचण वाली। असीं ते उस गल के उत्ते लगने, असीं ते काम ही वो करते हैं जिहड़ा सरकार ने किया। अज जिहड़े काम जिन्ने भी होंदे ने इन्हां सारिਆਂ की तारीख पढ़ांगे तो जाके उत्थे ही खलो जाणगे जिथों चले। अल्लाह ताला तुहानूं मैं अमल करन दी तौफीक दे। मैं ठट्ठे मोने पहुँचना ते बस अपना इफ्तार ने कोई लेट कर रहे चलो सानूं किहड़ा इतराज़ है, असां तो नहीं ना अलामा देना कि भाई सज्जन बंदा जो है सज्जन दे फिर अलामे नहीं ना देई दो। अल्लाह ताला तुहानूं अमल करन दी तौफीक दे। कमाल है। एक बारी